Иванович и Емилија Симовска ќе го представат моделот. Понатаму ќе продолжиме со презентацијата на постоечки слични модели и искуства, и тоа од Естонија и од Словенија. Професорот Салувер од Естонскиот истражувачки совет и професорот Митја Жагар од научниот совет на Словенечката истражувачка агенција. И се надам ќе имаме можност да дискутираме, да си одговориме некои прашања, да споделиме дилеми. Без да должам понатаму, ја викувам амбасадорката на Швајцарија во Македонија, нејзината екселенција Сибил Сутер-Тајада. Повелете. Good afternoon, ladies and gentlemen. Being part of the Regional Research Promotion Program funded by Switzerland, it presents itself as an ideal platform for researchers and scientists from the Western Balkan countries to discuss how academia can contribute to the development of the countries in this region. In this address, I want to highlight the importance of scientific research from the viewpoint of Switzerland by focusing on the link between science and progress in society. Switzerland has been supporting the efforts for democratic reforms of the countries in the Western Balkans for about 20 years now. In Macedonia specifically, we have been providing development cooperation funds in the fields of good governance and decentralization, economic development, and the water sector, as well as environment. The main goal of our cooperation strategy has been to help Macedonia's transition towards a socially inclusive market economy and democratic political system in view of its European integration. Since social science research informs policy making, it was logical that Swiss international cooperation supports the researchers in this country. It is without a doubt that I can say that the scientific community is one of the leading actors in development processes. Science, technology and innovation can support the transition towards more sustainable development. Although there has been obvious progress, still analysis of national research systems and institutions reveal that overarching challenges persist. Improved frame conditions and national capacities are increasingly required. They in particular concern the financing of research and its relevance for reforms. Thus, the main actors of research, such as universities, academic circles, research communities, as well as the state institutions, need to rise to the challenge and work together towards developing appropriate conditions to become effective and to contribute to the reform agenda of a country. In conclusion, we can say that today research capacities have been developed in the Western Balkan region, partially through the instruments like those offered in the Regional Research Promotion Program, research grants, training in the fields of methodology or on different topics, regional and international networking. However, in the future, while the international community will have a supportive role to play, the main responsibility for a functional research system will lie in the partners' countries, in particular with the government, the research community and the media. Thank you for your attention. Благодарам, госпожа Сутер-Тајада. Сега ви инаку фондацијата има одлична соработка со Швајцарската агенција за соработка и развој уште од средината на 90-тите години, тоа во неколку области.
Сега ја поканувам нашата извршна директорка Фани Карамфиловска-Пановска, која ќе ви представи искуството и наудите од оваа соработка на почетокот на програмата од 2008 до денес и нејзините достигнувања. Повели Фани. Благодарам, Славица. Почитувана Сибил Сутер-Тајада, почитуван Митја Жагар, почитуван Мадис Салувер, почитувани представници на академската заедница во Македонија, колеги од граѓанското општество, почитувани представници на медиумите. Би сакала на почетокот да ви се заблагодарам што дојдовте денес на оваа завршна конференција на регионалната програма за поддршка на истражувањето во земјите од Западен Балкан. Нашата конференција денес носи наслов предизвици и можности за финансирање на научното истражување во Република Македонија и мислиме дека го отсликува сиот оној напор со кој што се соочивме ние заедно со другите партнери кои ја спроведува оваа програма во изминатите 9 години. Имаше многу предизвици, но имаше и некои можности, верувам, институциите и истражувачите успеа да ги искористат. Регионалната програма за поддршка на истражувањето во земјите од Западен Балкан се спроведува во Албанија, во Босна и Херцеговина, во Косово, во Македонија, во Црна Гора и Србија, а се со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Фондацијата Отворено општество Македонија стана партнер на Универзитетот од Фрибург од Швајцарија уште на самиот почеток на програмата во 2008 година. Програмата имаше за цел да поддржи истражувања од општествените науки кои ќе помогнат во разбирањето на реформските потфати на земјите од Западен Балкан и кои што ќе понудат алтернативи за решавање на ваквите проблеми и предизвици преку креирање соодветни јавни политики. Принципите на кои што се заснова регионалната програма ги рефлектира и принципите на Фондацијата Отворено општество Македонија и во тој контекст би сакала да нагласам дека ние како Фондација Отворено општество Македонија цврсто веруваме дека квалитетни јавни политики може да се креираат единствено и само доколку истите се базирани на податоци до кои што е дојдено преку истражување. Дека квалитетни јавни политики се креираат само доколку сите засегнати страни се добро упатени во тоа што покажуваат фактите и истражувањата и доколку сите засегнати страни се вклучени активно да учествуваат во процесот на изработката на јавните политики. Само тогаш и во тој случај можеме да кажеме дека без разлика за која област се работи, дека една држава, односно една институција има изготвено квалитетна јавна политика. Во периодот од 2008-2016 година, преку регионалната програма за поддршка на истражување, во Македонија беа поддржани 7 национални истражувачки проекти. Значи беа поддржани 7 организации кои што своите истражувања ги работеа сами во Република Македонија со вкупна вредност од над 255.000 швајцарски франци. Дополнително на ова, преку програмата беа поддржани представници од македонските истражувачки организации во 17 регионални проекти. Значи 17 организации од Македонија со учество во различни регионални проекти има можност да ги споделат своите знаења и искуства со колегите од регионот, но и да сработат одреден дел од истражувањата на територија на Република Македонија и износот на средства со кои што беа поддржани ваквите иницијативи надминуваат над 1.600.000 швајцарски франци. Користејќи го критичкиот пристап при рефлексија на состојбите во општеството, се креираа препораки за унапредување на јавните политики кои таргетираа специфични прашања. Фокусот беше насочен кон унапредување на руралните политики, кон пазарите на креативниот труд, за влијанието на дознаките врз животниот стандард, за родовата рамноправност, за учеството на младите на пазарот на трудот и така натаму. Покрај тоа што Фондацијата Отворено општество Македонија имаше улога да ги координира овие истражувачки напори на организациите кои што беа носители на проектите, од 2016 година почнавме да го спроведуваме така наречениот национален диалог за унапредување на политиките кои го регулираат истражувањето. ФОН во соработка со своите партнери
подготви предлог модел за финансирање на научно-истражувачката дејност во Македонија, за што сме денеска овде, тој истиот ќе биде презентиран, преку чија имплементација би можело да се унапреди квалитетот, ефикасноста и влијанието на истражувачките активности. Овој предлог модел, меѓу другите работи, во основата предвидува формирање на Агенција за научни истражувања, како самостоен и независен државен орган, кој за својата работа би одговарал пред Собранието на Република Македонија. Агенцијата би била надлежна за транспарентно, ефикасно и ефективно остварување на националната програма за научно-истражувачка дејност и за меѓународна соработка. Младите истражувачи треба да бидат од посебен интерес на овој модел, а нивната вклученост во сите форми на поддршка да биде од особена важност. Со приспособување на спецификите кои се однесуваат на научните подрачја, овој модел може да стане единствен, односно да биде дел од идниот закон за научно-истражувачка дејност. Националниот диалог, Фондацијата Отворено општество Македонија, го спроведе во соработка со 3 истражувачки организации, и тоа со Институтот за европска политика од Скопје, со Сдруженијето Health Group Summit од Скопје и со Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, придружени и подкрепени од знаењата на двете независни експертки, професорките Емилија Симовска и Снежана Билич. Во процесот дополнително се вклучија уште 3 истражувачи, и тоа професорот Маријан Петревски, професорот Мишо Токмановиќ и Марија Башевска, како и правниот експерт Валентин Ветаџоковски. Би сакала во оваа прилика да им се заблагодарам особено на сите овие кои што непосредно работеа и го изготвија овој предлог модел. Регионалната програма за поддршка на истражувањето на Западен Балкан ќе се затвори следниот месец. Како што рече амбасадорката, со надеж дека напорите кои што се правеа со помош на швајцарската влада ќе ги преземат барем во еден дел владите на државите од Западен Балкан. Незиното влијание беше од исклучителна важност и затоа ние како држава во иднина ќе мора да се ја преземеме клучната улога во финансирањето на науката и истражувањето. Од тука и покрај сите предизвици со кои се соочува истражувачката фела, кои меѓу другото се нотирани и во извештаите на Европската комисија, сметаме дека овој предлог модел кој што денеска ќе биде понуден како едно алтернативно решение на подобрување на сферата на научно-истражувачката работа може да послужи како добра основа за систематско унапредување на научно-истражувачката дејност во Македонија и да биде една подлога или сериозна поддршка на сите оние кои се занимаваат со истражувачка дејност во државата. И на крајот би сакала уште еднаш да им се заблагодарам пред се на амбасадорката на Швајцарската агенција за развој и соработката, на амбасадорката и на Швајцарската агенција за развој и соработка, се извинувам за целокупната поддршка и би сакала да им го честитам на сите истражувачи за нивното успешно реализирани проекти во рамките на програмата и да им посакам нивните предлог политики да се имплементираат и да влијаат врз унапредување на стандардот на граѓаните. Благодарам. Благодарам, Фани. За научените лекции за влијанието на програмата, преглед ќе даде мојата колешка Александра Димова-Манчевска, која е всушност главниот мотор зад вака, не само вака успешно организиран настан, туку и за координацијата на програмата во последните неколку години. Повелјани. Благодарам, Славица. Навистина беше задоволство во изминативе години да се работи во еден ваков тим. Ние во Македонија бевме мал тим од двајца, Славица и јас. Меѓутоа имавме целокупната поддршка на Фондацијата Отворено општество, канцеларијата во Фрибург и регионалните канцеларии во регионот, во секоја од земјите на Западен Балкан. Во заедничка соработка, со заедничка поддршка сметам дека успеавме да завршиме една голема работа и да постигнеме значајни резултати. Меѓутоа, за влијанието и научените лекции кои што сметаме дека ги направивме, да видиме што кажуваат истражувањата. Може да започнам.
уште еднашка само куси информации за програмата. Регионалната програма за поддршка на истражувањата во земјите од Западен Балкан пред се фокусира на општествените науки. Оваа програма се спроведува во земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ги Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и Македонија. Канцеларијата од Белград ја координира програмата исто и во Црна Гора. Поддршката ја имаме финансиската поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка со вкупна вредност од 15 милиони швајцарски франци. Координативната улога ја има Универзитетот во Фрибург. Компонентите на програмата, главните компоненти се следниве три: финансирање на научно-истражувачки проекти. Во изминатата деценија поддржавме преку 100 истражувачки проекти, јакнење на истражувачки капацитети и вмрежување, овдека пред се мисли на тематските тренинзи, на методолошките тренинзи кои што ги организиравме пред се за младите истражувачи со цел да ги зајакнат своите вештини, своите знаења во одредени истражувачки за одредени истражувачки алатки, како што се квалитативните и квантитативните анализи, пишувањето на солидни научни трудови или пак да стекнат поголеми искуства во истражувачкиот менеджмент. Понатаму голем дел од времето, капацитетите исто потрошивме и на организирање на меѓународни научни конференции. Овие конференции, 7 во изминатите 10 години, привлекоа по 100 пред се млади истражувачи. Кажав, меѓународен карактер има овие научни конференции. Дополнително на ова обезбедувавме помали грантови за учество на истражувачите од RRPP на други научни конференции и така натаму. И третата компонента е националниот диалог за унапредување на истражувачките политики. За оваа компонента ќе кажам нешто подоцна, повеќе информации. Во рамки на RRPP беа вклучени преку 1300 истражувачи. Кога зборам за нивната вклученост, не се подразбира овдека само на истражувачки проекти, меѓутоа и оние кои што учествуваа на конференциите, на самите тренинзи, во проектите кои што беа во компонентата национален диалог за унапредување на истражувачките политики и слично. 60% од сите учесници се жени. Во 2013-2014 година Универзитетот во Фрибург склучи директни договори со преку 20 врвни академски институции од Европа, која што има улога да обезбедат менторска помош на истражувачките тимови во спроведувањето на истражувачките проекти. Нивната помош беше обезбедена уште од самиот старт на истражувачките проекти во смисла да се унапреди предложената методологија, меѓутоа менторите ги пратеа истражувачките тимови до самиот крај на проектите и исто така придонесоа кон унапредување, значи размена на искуства, знаење за унапредување на нивните финални резултати и трудови. Во Македонија, кога станува збор за Македонија, проценката е дека вкупно, значи преку 1,8 милиони швајцарски франци беа доделени за 23 истражувачки проекти. На овие проекти беа вклучени 137 истражувачи, сега зборам само за истражувачките проекти и повторно имаме бројката дека од тие истражувачи 60% беа жени. Истражувањата таргетираат специфични прашања, меѓу кои се руралните израствените политики, родовата рамноправност, младите, креативната индустрија, влијанието на дознаките врз животниот стандард и слично. Пред да ви ги кажам резултатите кои што ги имаме од онлайн истражувањето, кое што го спроведе Универзитетот во Фрибург, чисто неколку параметри за методологијата. Значи, беа поканети 1346 истражувачи, вкупно 492 одговорија на прашалникот, од кои 360 комплетно го пополнија. Повторно се јавува бројката дека 60% од испитаниците биле жени. Понатаму 60% од испитаниците биле инволвирани како истражувачи во рамки на истражувачките проекти. 50% од нив се на возраст од 30 до 40 години, а 21% имаат помалку од 30 години и најмногу одговори со 31% дале испитаниците од Србија, Македонија 19%, пошто следат Албанија и Босна и Херцеговина со 15% и останатите.
Резултатите се евидентни. Може да се забележи дека најдобра оценка во однос на важноста за различната поддршка на РРПП добиваат истражувачките грантови, каде што можеме да видиме дека преку 350 испитаници се согласуваат дека оваа алатка, истражувачките грантови, биле многу важни или важни. Методолошките тренинзи и работилници исто така имаат голема или многу голема важност. Вкупно одговориле отприлика 330 испитаници, а мрежувањето исто е важно или многу важно оценето кај 350 од испитаниците. Општото влијание на РРПП, општите заклучоци се дека РРПП има силно влијание врз развојот на индивидуалните институционалните истражувачки капацитети. Во рамки на поддржаните проекти покрај тоа што се обезбедија ни за истражувачки методолошки тренинзи, се обезбеди техничка поддршка на самите организации во компјутерска опрема, истражувачки софтвери и алатки, пристап до датабаза на податоци или па до меѓународни научни списанија. Се креираше една истражувачка заедница во земјите од Западниот Балкан, која што е способна да ги задоволи меѓународните стандарди за истражување во општествените науки. Заедница која е меѓународно релевантна и видлива. Јас тука имам еден податок кој што вика дека 42% од испитаниците одговориле дека програмата им помогнала да формираат или да пристапат до конзорциум кој што преку кој аплицирале за меѓународен проектен фонд, додека 75% од нив одговориле дека нивниот напор влодил со плод. Програмата овозможи креирање на нови истражувачки мрежи, унапредување на комуникацијата, подготовка на нови заеднички проекти, зголемување на мобилноста на истражувачите, видливоста на резултатите, но и овозможување на соработка која што ќе трае многу подолго, значи уште многу долго после RRPP. Овдека би сакала да споменам дека во соработка со Универзитетот во Лозана, RRPP ги архивира сите истражувачки резултати како сиров материјал и овие резултати се направени достапни, онлайн достапни за сите оние кои што се заинтересирани да го продолжат, односно да го надградат нивното истражување. Понатаму, 68% од испитаниците одговориле дека RRPP им помогнала да продолжат да работат во истражувачкиот сектор во нивната земја. Овдека повторно доаѓаме до онаа дилема што ќе се случува после RRPP и од заклучокот дека дефинитивно владите во земјите од Западен Балкан треба да ја имаат клучната улога во поддршката на научно-истражувачката дејност. RRPP не допринела за brain drain, само 11% одговориле дека програмата влијаела врз нивната одлука да ја напуштат земјата со цел да го продолжат академскиот развој, но програмата имала влијание врз циркулација на идеи, на знаења. Многу од истражувачите од диаспората одговориле дека како резултат на RRPP проектите повторно се поврзале со земјите од кои што потекнуваат. Емпириските истражувања, академската слобода и истражувачката независност се едни од принципите на RRPP, но кај многу од истражувачи ова е доживеано за прв пат. Истражувачите беа охрабрени да прават критички анализи, да го коментираат развојот на политиките и политичките одлуки и се разбира врз основа на истражувачките факти да дадат предлози за унапредување на политиките кои што таргетираат одредено прашање. Влијанието врз системите за истражување во општествените науки. RRPP значително влијаеше врз развојот на свеста за статусот на истражувањето во област на општествените науки и ги унапреди капацитетите за застапување. Во разговор со многу од вас во изминатиот период констатиравме дека RRPP одржуваше во живот науката, истражувањето, особено во област на општествените науки.
RRPP ги охрабри истражувачите да ги информираат носителите на одлуки за истражувачките резултати, да комуницираат со медиумите, министерствата, меѓународните организации, невладините организации, да инициираат соработка сите резултати кои што се документи, полиси документи, публикации и така натаму кои што се произведени во рамка на програмата се достапни онлайн за секого. Истражувачите и носителите на одлуки се меѓусебно подобро информирани за сопствените потреби. Со оваа изјава се согласуваат 55% од испитаниците, додека пак со изјавата дека истражувачите и носителите на одлуки се подобро поврзани, односно подобро соработуваат, се согласуваат 48% од испитаниците. Конечно стигнуваме до националниот диалог за унапредување на истражувачките политики во Македонија. Повторно ги рефлектираме оние принципи за кои што се залагаше RRPP, креирање на отворен и партиципативен процес. Ги наметнавме науката и истражувањето како тема за дискусија и рамка за вклучување на сите заинтересирани страни. Спроведовме истражувања, компаративни анализи и дебати за неколку значајни прашања, а препораките и резултатите ги преточивме во еден, според нас, остварлив модел, кој што представува добра основа за системско напредување на научно-истражувачката дејност и обезбедување на реална поддршка за истражувачката заедница во Македонија. Бидејќи ова е финален настан, завршен настан, би сакала во име на целокупниот тим, моја Славица, во име на канцеларијата во Фрибург и останатите координативни канцеларии, да ви се заблагодарам пред се на оние кои што беа директно вклучени во RRPP програмата, за вашата позитивна енергија, за постигнатиот успех и за вашиот придонес да ја направите RRPP толку значајна и толку успешна програма. Благодарам уште еднашка. Благодарам, Ани. Убави се приликиве кога може едно да се осврнеме назад и да се видиме колку навистина работа заедно сме завршиле. И ова наше чувство на успешност се надам дека и вие ќе го делите со нас денес и ве поканувам да биде тоа така. Нашата следна сесија во која имаме намера да го представиме и процесот и моделот, ќе биде во моделирањето на таа сесија, ќе биде во рацете на исто пријател на програмата, професорот Маријан Петревски. Но пред тој да ја превземе сесијата, замолена сум да направиме еден мал брек, за да можат амбасадорката и нашата директорка да одат на своите следни состаноци. Благодарам уште еднаш за вашето присуство. Добро, мислам дека може да продолжиме, така? Добро, добар ден и од мене. Предпоставам сега поминуваме на малку по работен дел, каде што повеќе ќе
дискутираме за она што било сработено во рамки на овој национален диалог, по-конкретно предлог моделот за финансирање на научно-истражувачката работа во Република Македонија и следствено да чуеме неколку, односно две компаративни искуства од Словенија и Естонија. Пред да преминеме на тоа да искажам пред се и лично задоволство за тоа што бев дел од програмата и го делам мислењето со Александра дека програмата всушност пополни еден празен простор во Македонија, каде што малте не отсуствува една јавна политика во сферата на науката, односно научниците или истражувачите по-генерално се оставени во смисла на јавна политика сами на себе и мора да таа празнина ја пополнуваат со тоа што ќе се појавуваат на вакви меѓународни програми. Тоа не значи дека меѓународните програми не треба да ги има, иако за жал денешниот настан е крајниот настан на програмата, на регионалната програма за промоција на истражувањата, која што се затвора, меѓутоа силна наука и силно истражување во Македонија може да изградиме само тогаш кога ќе имаме и силна јавна политика која што недвосмислено ќе биде еден од приоритетите за финансирање. И во тој дел ми е драго што тука ги гледам представниците и на академската заедница и на невладиниот сектор, каде што, значи два сектори каде што главно се концентрирани истражувачите во Македонија, значи на некој начин е доминантно присутна побарувачката, да се изразам во економски жаргон. На страната на понудата од носителите на политиките не забележувам господја Виолета, меѓутоа сепак сте малцинство, верувам дека тој сооднос ќе се смени со текот на времето, односно и носителите на политиките ќе сватат дека науката може да го движи општеството напред, се разбира под претпоставка дека истражувачите ќе креираат знаење кое што ќе биде со соодветен кредибилитет. И сега да не должам многу, бидејќи мојата улога не е ни таа, главно треба да ја насочувам дебатата која што ќе произлегува од останатите колеги и од вас присутните. Ќе почнеме веднаш со презентација на моделот за финансирање на научно-истражувачката работа. Најпрво магистер Ирена Цветковиќ ќе направи преглед на процесот, како се подготвуваше овој модел во рамки на националниот диалог, а потоа професорките Билич и Симовска ќе го представат самиот модел. Бидејќи мислам дека веќе сме надвор од временската рамка, би замолил, ако може секој од вас по околу 10 минути да представи она што е планирано. Поведете. Ти благодарам, Марија. Ќе гледам да бидам дури пократка од 10 минути. Она што го имаме денеска како производ на завршната конференција, не само предлог моделот, туку и публикацијата која ги вклучува неколку студии на јавни политики и документи на јавни политики, е всушност производ на еден навистина сеопфатен и инклузивен процес, кој што ќе се обидам накратко да го објаснам, но важно е да знаете дека ова е веројатно наш заеднички резултат, а не резултат само на оние кои што се подпишани како автори. Тргнавме во оваа авантура под предпоставката дека Република Македонија, како земја членка кандидат во Европската Унија, се соочува со навистина сериозни големи предизвици, кога се во прашање научните истражувања или научно-истражувачката дејност. Иако оваа дејност се финансира повеќе од 60 години, можеме да кажеме дека во последната деценија состојбите се значително влошени. Постојат повеќе причини за тоа. Многу накратко, веројатно една од нив се честите и бројни законски измени. Научно-истражувачката дејност се регулира со, да речеме, 3 клучни закони, од кои законот за научно-истражувачка дејност, кој што претрпел 10 измени. Понатаму законот за високо образование кој претрпе 21 измена и законот за иновацијска дејност 4 измени на основниот текст. Овие чести измени, особено неусогласувањата
во однос на измените, и така влијае врз влошување на состојбите. Како основен стратегиски документ, Законот за научно-истражувачка дејност е предвидува националната програма за високо образование и научно-истражувачка дејност на Република Македонија како 4-годишна програма која ја донесува собранието на предлог на владата, по претходно мислење на Националниот совет. Овој документ не е подготвен. Националниот совет со измените на законот во 2012 престанува да постои, односно Националниот совет не е основан и сето тоа го става и самото министерство во една позиција во која што нема стратегиска определба ниту програма врз која ќе понуди прогрес или развој на научно-истражувачката дејност. Може би е важно да се каже дека во последната деценија во Република Македонија ресорните министри за образование и наука се лица без искуство во науката и истражувањата и тоа може би влијае на некој начин. Но да се вратиме на процесот, овој проект се темели на анализа на податоци добиени од примарни и секундарни извори, врз кои што се изготвени 3 студии на јавни политики и предлог, модел за финансирање на научно-истражувачката дејност. Податоците обезбедени од секундарни извори се засновани на анализа на содржината на македонското законодавство и подзаконските акти кои што се однесуваат на научно-истражувачката дејност, анализа на европското законодавство што се однесува на финансирање на науката, потоа анализа на релевантни статистички податоци и секако анализа на резултати од слични истражувања кои што се спроведени во Република Македонија во минатото. Податоците од примарните извори се заснуваат на спроведена анкета и продолжени интервјуа. Анкетата беше реализирана по електронски пат во периодот од 19 февруари до 8 март 2016 година, така што податоците се прилично нови и релевантни. Линкот од прашалникот беше испратен до сите приватни и јавни високообразовни и научни институции од областа на општествените и хуманистичките науки. И важно е да споменеме дека на самата анкета и предходеше пилот истражување врз основа на кое беше и унапреден самиот анкетен прашалник и во оваа прилика им заблагодарувам на сите оние кои што учествуваа во ова пилот истражување и несебично ги споделија своите коментари во однос на самиот прашалник. Прашалникот го пополнија вкупно 294 научни работници, на што сме особено горди затоа што тоа представува висок процент, 27% од оваа популација. Сепак нели имајте предвид дека станува збор за научни работници исклучиво од општествените и хуманистичките науки. Примеракот за продлабочени интервјуа е 14 испитаници и овој примерок го сочинуваат представници од секако и од јавните и од приватните високообразовни установи и научни институции, представници од Министерството за образование и наука и невладините истражувачки организации. Прелиминарните резултати од ова емпириско истражување беа представени во 3 јавни дебати, некои од вас доаѓаа речиси и на сите. Во фокусот на овие дискусии беа 3 теми од интерес за всушност изградба на самиот предлог модел. Првата дискусија ги опфати тематските приоритети, односно потребата или непотребата од тематски фокус на јавните конкурси за научно-истражувачки проекти. Во втората дискусија фокусот беше ставен на унапредување на процесот на аплицирање, апликација за научно-истражувачки грантови од страна на Министерството за образование и наука, додека третата дискусија се ја покри темата за обезбедување на висококвалитетен процес за оценка на научно-истражувачките предлог проекти, повторно од страна на МОН. Работната верзија на овој модел, предлог модел, беше презентирана во јуни 2016 година пред домашната и странска експертска јавност. И оно што е важно да се каже дека овие јавни настани, дискусии и конференции не беа залудни, напротив,
Сите забелешки дадени во рамки на дискусиите се инкорпорирани и во трите студии на јавни политики, но и во предлог моделот, и можем да кажем дека беа исклучително важни за нас. Предлог моделот, ќе видите понатаму, предвидува основање на Агенција за научни истражувања како самостоен и независен орган кој за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија. Таа е корисник на средства од буџетот и е надлежна за транспарентно, ефективно и ефикасно спроведување на националната програма за научно-истражувачка дејност и секако меѓународната соработка. Морам да кажам дека и младите истражувачи беа од особен фокус и ќе видите сето тоа инкорпорирано во самиот модел. Дополнително овој модел го следат и правен концепт за основање на Агенцијата за научни истражувања, подготвена од правниот експерт Валентин Фетачоковски, како и финансиска конструкција на Агенцијата за научни истражувања која изготви професорката Снежана Билич. Студиите кои што ги спомнав, трите студии за јавни политики, беа изготвени од 3 млади истражувачки со менторска и стручна помош, и тоа на следните 3 теми: каде да се фокусираме, приоритизација на истражувачките области заради адресирање на предизвиците во науката и општеството, чиј автор сум јас, Сирена Цветковиќ од Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници. Потоа реактивирање на јавните конкурси за финансирање научно-истражувачки проекти како предуслов за унапредување на научното истражување во Македонија, која е подготвена од магистар Сања Спасова од Сдруженијето Health Grouper Summit Скопје. И третата со наслов "Воведување клучни начала за обезбедување високо квалитетен процес на оцена на научно-истражувачки предлог проекти, транспарентност и конфликт на интереси", која подготви магистар Елена Анчевска од Институтот за европска политика од Скопје. Предфиналните верзии на овие документи беа испратени до двајцата странски консултанти кои денес се тука со нас: професор доктор Митја Жагар, кој е член на научниот совет на Словенечката истражувачка агенција, и доктор Мадис Саловеер, одговорен за финансирање во Естонскиот истражувачки совет. И во оваа прилика исто им благодарам и ним за исцрпните коментари, и можем да кажем дека нивните коментари и препораки до последната се вклучени во студиите. Но секако и во предлог моделот. Освен прашањата кои што беа опфатени во студиите, сметавме дека е потребно да дадеме одговор и да побараме одговори на 3 дополнителни прашања, поврзани со компаративни искуства во регионот и пошироко, а кои исто така беа од интерес за конструирање на моделот, и така произлегоа следниве 3 ставови, односно куси документи за јавни политики, научно-истражувачки проекти на Министерството за образование и наука на Република Македонија, инструменти, модалитети и потреба од тематско фокусирање, на професор доктор Маријан Петрески од Универзитетот Американ Коледж Скопје. Потоа, како да се вклучи академската заедница во процесот на оценување на научно-истражувачките предлог проекти, од авторот професор доктор Мишо Докмановиќ, правен факултет Јустинијан I на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И конечно последната, вклучување на think tank истражувачките организации во програмите и конкурсите за научно-истражувачка дејност на магистар Марија Башевска од Реактор истражување во акција Скопје. И јас тука би завршила и предлагам сега двете авторки на моделот, професор Симовска и професор Билики, да го презентираат истиот. Професорка Билич. Поведете. Добар ден на сите. Ви благодарам што дојдовте во вака голем број и многу ми е драго што овдека гледам и представници од Министерството за образование и од академската заедница и од државните и приватните високообразовни институции, научни институти, јавни научни установи, think tank организации.
многу е тешко да се почне и да се даде некој завршен дел за едно истражување кое што доста долго траја. Пред се би сакала да спомнам за мотивацијата, зошто се вклучивме и зошто го започнавме овој проект. Состојбата со научното истражување во Република Македонија не само што да кажеме е загрижувачка, туку е веќе алармантна, затоа што сите податоци, вклучувајќи го и последниот прогрес репорт на Европската комисија, покажуваат дека success rate на Македонија на меѓународен план значително опаѓа и дека веќе Македонија не може ни да ја поврати националната контрибуција која што ја плаќа за програмите Horizon 2020. Формално учествува во постпрограмите, затоа што и таму во тие вмрежувања не може да се повика и не може да оствори национални истражувања. А од друга страна, податоците на Светската банка покажуваат дека издвојувањата од бруто домашниот производ за наука се зголемуваат во Република Македонија, односно од 0,22 во 2009 се пораснати за 0,44% во 2013 година, дури податокот за 2014 уште мислам околу 0,5. Но академската заедница во Република Македонија не ги чувствува овие пари. Сите ние кои што произлегуваме од таа академска заедница знаеме дека сме исправени пред големи предизвици и исклучително високи критериуми кои што ни се потребни за изборот во звање, за учество во меѓународни проекти, да бидеме раководители на проекти, дури и да учествуваме во национални научно-истражувачки проекти кои што де факто во државата не постојат. Многу кога започнавме со овој предлог проект да го работиме, да кажам, уште поголемо разочарување произлезе од самите дебати кога нашите колеги, професорот Мишо Докмановиќ, професорот Маријан Петрески, ги подготвија кусите документи за јавни политики, каде што направија компаративна анализа каква е состојбата во регионот. Верувајте дека дисконтинуитет во распишување на јавни конкурси за национални проекти не постои ниту во една држава од Западен Балкан. Од Црна Гора, Албанија, Хрватска, Босна и Херцеговина и така натаму, што уште повеќе во суштина не мотивира и не вклучи црвено светло дека навистина нешто треба да се направи во Македонија. И покрај податоците од Светската банка за одвојувањата во бруто домашниот производ, сепак морам да кажам дека секако дека парите наменети за наука се поврзани со реализацијата на буџетот и за спроведувањето на овој буџет владата секоја година носи годишна програма за научно-истражувачка дејност која што се објавува во службен весник, каде што ставките за национални научно-истражувачки проекти, годишни програми и така натаму постојат. На жалост, во таа годишна програма се спомнати само државните универзитети, значи национални научно-истражувачки проекти на државните универзитети, билатерални проекти на државните универзитети. Меѓутоа ќе видите дека се тоа некакви минимални трошоци, дека средствата во главном се пренаменети на индивидуални стипендии, индивидуални поддршки, студирање на првите 50 рангирани универзитети и така натаму и така натаму. Секако дека и овој сегмент е битен од науката, меѓутоа финансирањето, институционалното финансирање е еден исто така од важните инструменти кои што треба да го развие Република Македонија. Мојата презентација ќе се однесува на надлежните институции, Агенцијата за научни истражувања, експертските тела, професионалните тела, субјектите и формите на поддршка, а подетално околу формите на поддршка ќе продолжи професорката Емилија Симовска. Веќе беше кажано дека предлог моделот за финансирање на научно-истражувачка дејност се темели на анализа на резултати од теранско истражување,
Навистина им благодарам на 294 испитаници или 27% од оние кои што одговорија на нашиот прашалник, затоа што беа таргетирани над 1000 научни и работници во делот на општествените и хуманистичките науки. Компаративните анализи веќе ги спомнав, меѓутоа предложениот модел, иако беше се темели на емпириско истражување од област на општествени и хуманистички науки, со мали адаптации може да биде модел кој што ќе биде применлив и за другите научни подрачја. Надлежни институции кои што ги предвидува овој модел се Министерството за образование и наука, но овој пат само како креатор на политики во областа на науката, технолошкиот развој, иновациите и меѓународната соработка, и како тело кое што ќе работи во развивање и подготвување на среднорочни и долгорочни стратегии во областа на науката, технолошкиот развој и иновациите. Значи, освен креатор на политиката, постоечкиот модел не предвидува техничка имплементација во суштина на активностите поврзани со наука од страна на Министерството за образование и наука. Оваа улога е доделена на Агенцијата за научни истражувања. Можеби многумина од вас би се прашале зошто на Агенцијата за научни истражувања. Тоа е пред се заради досегашното искуство со тоа што се случува со парите кои што се предвидени во буџетот за наука. Едноставно, во првите ребаланси на буџетот, во такво гломазно министерство, каде што имате од основно до иновации, првите резови се прават со сечењето на средствата, односно со пренамена на средствата за наука, а потоа преку годишната програма владата ги пренаменува за собствени програми и приоритети, што значи дека средства дури да се платени парно грејење нема за јавните научни установи. Затоа се предвидува формирање на Агенција за научни истражувања која што би била буџетски корисник и која што би ги имала зачувано средствата исклучиво за намената и за дејноста за која што ќе биде формирана. Значи, целта на Агенцијата за научни истражувања е транспарентно, ефикасно и ефективно остварување на националната програма за научно-истражувачка дејност и меѓународна соработка, како и распишување и спроведување на јавни конкурси за сите активности кои што ќе бидат во нејзина надлежност. Како би изгледало и како е замислен овој приказ? Во суштина, нормално дека Република Македонија еднаш треба да донесе еден среднорочен стратегиски документ, без разлика како ќе се вика, дали ќе биде национална програма за научно-истражувачка дејност, за развојна, за технолошки развој и така натаму, која што ќе ја донесе Собранието на Република Македонија. Тука имаме два клучни фактора, односно кои што би ја имплементирана. Значи, Агенцијата за научни истражувања, која што ќе биде самостоен и независен државен орган кој што ќе одговара пред Собранието на Република Македонија. Такви агенции во Македонија постојат повеќе. И владата на Република Македонија, во чие што ресорно министерство надлежно за оваа област ќе биде Министерството за образование и наука за креирање на политиките за наука, технолошки развој, иновации и меѓународна соработка. Значи, оваа Агенција за научни истражувања нема да биде под владата, туку ќе биде буџетски корисник кој што за својата работа ќе одговара пред Собранието на Република Македонија. А ќе имплементира, се разбира, националната програма за научно-истражувачка дејност, која ќе ги дефинира приоритетите во науката. Агенцијата ќе има својство на правно лице и ќе биде корисник на средства од буџетот на Република Македонија. Со нејзе ќе управува управен одбор, а управниот одбор ќе именува директор на самата агенција. Во агенцијата
би се формирале 7 оделенија. Сите овие оделенија, 5 од нив, се поврзани со формите на поддршка, кои што односно формите на поддршка кои што би ги поддржувала оваа агенција. Секако дека тука мора да има оделение за национални научно-истражувачки проекти, оделение за програми од посебен национален интерес за Република Македонија. Доста долго дебатиравме за тоа кои се програми од посебен национален интерес за Република Македонија. Секако дека тоа се националните програми кои што би го зачувувале националниот идентитет на државата, значи програми поврзани со македонскиот јазик, литература, историјата национална, културата и така натаму, кои што во суштина би работели и на долгорочни проекти и би се поддржале долгорочни истражувања, оделение за меѓународна соработка, оделение за млади истражувачки кадри, каде што секако ќе им се даде посебно место на младите истражувачи кои што ќе бидат одвоени од другиот кадар, и оделение за истражувачка инфраструктура, која што ќе се занимава со истражувачка опрема и развој на кадара. Во делот на развој на кадар, пошто зборуваме за инфраструктура, тука се во моментот само оние средства што во моментот ги исплаќа Министерството за образование и наука, учество на меѓународни конференции, кофинансирање на трудови, објавување на трудови во меѓународни списанија или списанија со импакт фактор, научни собири организирани и така натаму. Значи тоа сето би било под оделението за истражувачката инфраструктура. Во ова оделение за истражувачка инфраструктура влегува и пристапот до базите на податоци, затоа што не можете да го развивате кадарот доколку немате пристап до базите на податоци. И две административни оделенија, тоа се оделението за техничка поддршка и IT, кој што ќе води регистар на кадри и проекти, кој што ќе биде транспарентен. Тоа се бази од каде што ќе се избираат рецензенти, ќе се објавуваат финансирани проекти и оделение за правни, финансиски и сметководствени работи. Сега доаѓаме до клучниот момент, а тоа е освен административната структура која што ја видовме, кој ќе ја врши работата. Бидејќи во агенцијата секако дека ќе бидат вработени административни службеници, државни службеници, кои што само административно ќе ја помагаат работата на експертските тела. Експертско тело, во највисоко експертско тело во агенцијата ќе биде Советот за наука. Собранието на Република Македонија ќе треба да именува 7 членови на Советот по предлог на Интеруниверзитетската конференција, каде што се застапени во суштина сите приватни, државни, јавни, непрофитни, високообразовни научни институции. Мандатот на членовите на Советот е 5 години, без право да бидат реизбрани, и со Советот председава председател кој што ќе се избере од редот на 7 члена, што значи председател со 6 членови. Но за својата работа Советот мора да формира професионални тела за науката, кои што ќе бидат постојани професионални тела и адхок тела, и тие се разбира дека ќе работат соодветно на подзаконските акти кои што ќе ги донесе агенцијата. Постојаните професионални тела треба да се однесуваат на научните подрачја и нивната работа ќе биде фокусирана на стручниот дел од отворените конкурси, што значи дека во основа на целокупниот модел е транспарентност и објавување на конкурс без рестрикции на институциите кои може да се пријават, значи отворен за сите субјекти за научно-истражувачка дејност. И тоа ќе бидат, значи, постојаните комисии за обштествени науки, хуманистички, медицински, природни науки, техничко-технолошки и биотехнички науки. Советот може да формира и адхок тела, како што е комисија за интердисциплинарни истражувања,
и други потреби и други комисии за потребите на истражување како тела од времен карактер. Ова е организацијската шема на агенцијата како независно тело под надлежност на Собранието на Република Македонија. Со зелена боја го гледате, значи, експертското тело, тоа е Советот за наука и постојаните тела и адхок комисии, нормално управниот одбор именува директор, кој што ќе ги води административните тела на агенцијата. Веќе ги спомнав, тоа се 7 оделение за национални истражувачки проекти, за програми од посебен национален интерес, меѓународна соработка, млади кадри, истражувачка инфраструктура. Кои се субјекти за научно-истражувачка дејност? Тука немаме некои поголеми измени од она што постоечкиот закон регулира, тоа мора да бидат, тука само би морала да кажам дека терминологијата мора да биде усогласена по сите закони, бидејќи читајќи го законот за високо образование, читајќи го законот за иновацијска дејност, читајќи го законот за наука, субјектите се дефинирани на различен начин. Некаде имате државен универзитет, некаде имате јавна високообразовна установа и така натаму. Значи, како субјекти се јавните високообразовни, приватните, јавно-приватните непрофитни високообразовни институции, приватните научни институции, самостојните истражувачи, доколку се уште постојат, центрите за извонредност и think tank организациите. Овдека има, значи, ставено една звездичка дека условите кои што ќе треба да ги исполни еден центар за извонредност и think tank организација за да биде регистриран како субјект за научно-истражувачка дејност, ќе мора во суштина да ги определи Министерството врз основа на претходно мислење на агенцијата. Формите на поддршка се разбира финансирање на национални научно-истражувачки проекти, финансирање на програми од посебен национален интерес, финансирање на меѓународни проекти, млади научно-истражувачки кадри и истражувачка инфраструктура, поделена во делот на опрема и развојот на кадар. Ова беше се од мене. Јас сега би, заради континуитет на моделот, и го отстапувам, значи, понатаму правото на професорката Емилија Симовска да продолжи со презентација на формите за поддршка. Благодарам. Всушност не ги презентирам формите за поддршка, вие ги наведовте предходно. Сосема накусо ќе се задржам на процедурата пред донесувањето на одлуки за финансирање на оние форми кои ги финансира оваа агенција. Именно најголемите забелешки според анкетата и интервјуата кои беа обавени предходно на изработката на овој модел, можеме да заклучиме дека сите забелешки всушност се концентрирани на процесот на одлучување на самите процедури во сите фази. Проблемиве кои ги изразија нашите испитаници, но и сите оние кои учествуваа на било каков начин во таа јавна расправа по повод овој модел, може да се сумираат во неколку точки. Нетранспарентноста во сите фази на донесување на одлуки, во смисла на тоа дека не се знае ниту кој конкурира, ниту кој бодува, кој оценува, врз основа на што оценува, дали е изработен било каков финален труд или не, дали е направена евалуација. Значи, во сите оние фази на изработка на научно-истражувачки дела од било кој вид, непостоење на комуникација помеѓу оној кој ги доделува средствата и оној кој ги реализира и по широката заедница која би била заинтересирана за тоа финално дело. Вториот проблем кој излезе на виделина се однесува на компетентноста. Тука не мислам само на компетентноста на оние кои ги донесуваат одлуките, што е секако спорна според искуствата што ги имаме последниве години, но често пати и користење на компетентноста на одредени експерти кои се експерти во одредени области, но никаква гаранција немаме дека ќе бидат употребени како рецензенти во областите за кои имаат своја експертиза. Третиот проблем за кој регулираме процедури во овој модел, кој ќе ги најдете во публикацијата, се однесува на конфликтот на интереси.
за кои исто така досега немавме посебно формулирани процедури. Тој се подразбираше, но учесниците во овој процес на давање и примање финансиски средства не беа обврзани со ниту каков акт да го почитуваат овој принцип. Последното се разбира отсуството на комуникација меѓу апликантите и оние кои доделуваат средства, кој особено беше истакнувано, а особено во рамки на оваа димензија, можностите за приговарање на одлуките кои се донесување во врска со финансирање, односно неможноста на луѓето кои биле одбиени или кои добивале негативни рецензии по финалните трудови да реагираат на било каков начин, ниту пак запознавање на некаква поширока јавност со овие одлуки. Овој модел кој ќе го најдете во оваа публикација, се надевам ќе го прочитате и ќе ви биде интересен, ги содржи процедурите за надминување на овие проблеми, онека како што ние ги гледавме оптимално. Јас нема да одам во детали, нема да ги прераскажувам овие процедури, ќе се задржам само на неколку нови точки кои се воведени во овој модел. Например, колешката Билич веќе спомена дека самото формирање на агенцијата, кој е и најголем новитет всушност во целиот овој модел, сака да ја обврзе на некаков начин државата на континуирано финансирање на научно-истражувачката дејност наместо состојбите со кои сме соочени денес. Во таа смисла, во рамки на моделот се детално регулирани процедурите, значи од почетокот, од самото аплицирање до финалната евалуација за финансирање на научно-истражувачката дејност и за финансирање на објавување научно-истражувачки проекти и финансирање на научни трудови. Другото е регулирано или со подзаконски акти или пак со изготвување на годишни програми. Например, институциите од кои што се од посебен национален интерес во Македонија не се изоставени, но предпоставуваме дека процедурата за финансирање на оваа област не е нужно да биде дел од законот, бидејќи таа зависи од потребите на општеството, од контекстот, за кој не мораме да го менуваме законот секој пат кога ќе се промени. Истото се однесува и на финансирањето на млади истражувачи, на инфраструктура, за кој е предвидено финансирање според одредени подзаконски акти. Значи, инсистираме на научно-истражувачките проекти и објавувањето на трудови како константна регулација за која веруваме дека ќе биде дел од законот. Што е она што е различно? Неколку елементи, се извинувам. Во однос на компетентноста, која беше спомената како проблем, постоечки, најмногу ја гледаме пред се во постоењето на телата кои се базирани во агенцијата, кои се базирани по принципот на компетентност, но ги тангира на известен начин изборот на рецензенти. Предвидено е формирање на база на податоци во кои ќе бидат внесени имињата на сите домашни рецензенти, но и меѓународни рецензенти кои ќе бидат вклучени во процесот на избор согласно одредени одредби што треба да ги исполнуваат. Од таа база на податоци ќе се црпат имињата надлежните тела кои колешката Билич ги изложи пред малку, ќе ги вадат имињата на рецензентите кои би биле компетентни за одредената област за која се избрани. Значи, за секој предлог, проект кој треба да се рецензира во рамки на процесот на аплицирање за доделување средства за научно-истражувачки проект, се доделуваат по двајца рецензенти, од кој ова е новина, едниот би бил домашен, но другиот би бил меѓународен, заради почитување на правото на некаква објективност и независност, кој во една мала држава како што е Македонија не секогаш може да биде почитувано ако рецензентите се секогаш исклучиво домашни. За рецензентите предвидени се одредени критериуми, освен да имаат докторат од областа за која би рецензирале, да имаат реализирано најмалку 5 научни проекти од областа, да имаат објавено најмалку 3 труда од областа во меѓународни научни списанија во последните 5 години и се разбира да немаат конфликт на интереси, односно да бидат задолжени да подпишат изјава дека тие или институцијата во која работат или член од нивното семејство учествуваат на истиот конкурс.
За научните трудови се разбира, за објавување на научни трудови не можеме да користиме меѓународни рецензенти, бидејќи би било премногу да бараме од апликантите да ги преведуваат своите дела на друг јазик, па заради тоа имаме 2 домашни рецензенти кои мора да ги исполнуваат следниве услови, освен да имаат докторат од областа, да имаат објавено најмалку 5 научни трудови од областа, од кои најмалку 2 во последните 5 години и се разбира повторно да немаат конфликт на интереси на ист начин на кој е предвидено за рецензентите кои оценуваат научно-истражувачки проекти. Предвидена е евалуација која би се правила на сите научно-истражувачки проекти и нивните финални облици на крајот на завршувањето на истражувањата и евалуација која би се правила, односно некаков извештај за прогрес кој би се правил во текот на реализацијата на проектите, дали квартално или не, тоа ќе биде одлучено во однос на со посебни подзаконски акти. Евалуацијата е предвидено да ја прави по можност, барем еден од рецензентите да биде истиот домашен рецензент кој ја правил рецензијата на предложениот научно-истражувачки проект, но доколку тоа не може да се обезбеди, се разбира, затоа постои таа база. Принципот на објективност на некој начин сметаме дека би се подржал и би се зголемил доколку имењата на рецензентите се прогласат за деловна тајна. Знаеме дека тие беа чувани во тајности досега, но да се биде деловна тајна еден степен повеќе во смисла на тоа дека оној кој што ја објавил, односно кажал листата со рецензенти по одредени проекти би можел да сноси некаква одговорност. Зошто е ова битно? Сите корисници на услуги досега од страна на Министерството знаат зошто е битно, не дека е целосно возможно да се одбегне дознавањето на името на рецензентот. Лично јас имам дознаено без да ми каже било кој според рецензијата и според оценките, но еве се надеваме дека на ваков начин барем со прогласување на деловна тајна дека ќе можеме да ги натераме оние кои ги имаат тие имиња поодговорно да се однесуваат кон нив. Друга новина која е предвидена во рамки на овој модел е тоа што рецензентите се должни во оценувањето на понудените научно-истражувачки проекти да ги оценуваат со бодување. Мислам дека никогаш до сега не било во состав на моделот, за кој се надеваме дека ќе биде и дел од закон, предвидено една точна листа за рангирање, односно листа за тоа што би требало да биде оценето кога предлагаме одреден проект за финансирање од страна на агенцијата. А тоа се актуелноста на темата, релевантноста на темата за Република Македонија, компетентноста на главниот истражувач, компетентноста на тимот, соодветност на методологијата за истражување, вклученоста на младите истражувачи, капацитетот на институцијата во чии рамки се реализира проектот и се разбира буџетот на проектот. Кога се однесува до објавување на научните трудови, би се оценувал научниот карактер на трудот, оригиналноста на трудот, актуелноста на темата и се разбира релевантноста на темата. Бод листите се во надлежност на агенцијата, односно на телата кои ги изготвуваат, но во секој случај сметавме дека би се овозможило некакво барем со една математичка операција плюс по објективно и по транспарентно во однос на оние кои ќе ги имаат резултатите бодување. Транспарентноста сметавме дека ќе придонесеме на начин на кој рецензиите на избраните проекти, без имињата на рецензентите се разбира, како и кусопис на проектите, би се објавиле на веб страната на агенцијата. Ова е една своевидна јавна расправа, не само што би се одбегнале украдени проекти, украдени наслови, теми и така натаму, туку би имала научната јавност можност да реагира во секој момент. И се разбира комуникацијата помеѓу апликантите и оние кои ги донесуваат одлуките, би се одвивала на тој начин што апликантите постојано би биле известени за фазата во која се донесува одлуката, но и на финалната фаза би имале право на приговор, што до сега во еден наврат беше можно, колку што се сеќавам, но и доколку поднесевте приговор, немавте можност да добиете повратен одговор, што значи исто како и да не постои.
агенцијата би била обврзана, односно советот и компетентните тела кои ќе одлучуваат по приговорите, да дадат одговор на апликантот зошто е одбиен. Во моделот се исто така дефинирани и обврските на носителите на финансиските проекти, тоа е последната новина на која би се осврнала, а тоа е одговорноста да се заврши проектот, да се подготви финална студија или да се напише труд онака како што е предвидено во скицата која се доставува за финансирање на одреден проект. Досега мораме да признаеме дека никој од нас немал увид дали проектите кои оваа држава ги финансирала биле фиктивни или реални, дали биле реализирани до пола или целосно, дали е изготвен финален труд, дали има евалуација, дали некој поднел одговорност за ова или не. И во таа смисла, она што, барем според моје мислење, на страна на истражувачите е најбитната новина е дека, освен што носителот на проектот е должен во текот на реализацијата на проектот постојано да изготвува извештај, а доколку не го направи тоа, средствата ќе му бидат прекинати и ќе биде должен да го врати оној износ кој веќе го добил, но и дека доколку не го реализира проектот онака како што е предвидено во предлог апликацијата, должен е да ги врати средствата во целост и на наредниот конкурс за истражувања нема право да учествува. Ова не е некоја казна од типот носителот да плати 100.000 евра, значи не ја сваќаме како санкција, која верувам дека во некои закони би се наоѓа веќе ми се чини, но го сваќаме како принцип за зголемување на одговорноста кај оние кои поднесуваат апликации за финансирање на научно-истражувачки проекти или научни трудови. Финалните студии на реализираните проекти ќе се објават на веб страницата на агенцијата, што исто така е начин да знаеме дека тие не се фиктивни, дека се реални и реализирани. Во овој модел, како што гледате, со тоа би завршила, не е целосно вградено нешто што е сосема ново, што е невидено на овие простори. Се трудевме како членови на тимот, она што изминатите децении се покажало како успешна димензија во процедурата на финансирање, евалуација и одговорност на проектите, да го вградиме во овој модел. Значи не е целосен новитет, деталите имате можност да ги видите во публикацијата. Благодарам. Благодарам на сите три. Значи евидентно е дека и процесот на подготовка на моделот бил сеопфатен со вклучување на широк диапазон засегнати страни и тоа веројатно резултирало во еден вака квалитетно изработен модел со водење сметка за сите аспекти во него и организацијски и оние суштинските. А сега, бидејќи сме, реков, излезени веќе од временската рамка што имаме во агендата, предлагам сите прашања што ги имате довде да ги зачувате за крајот, каде што тие две сесии за дискусија би ги обединиле во една и веднаш да преминеме на дискусиите од двајцата експерти од странство, кои што ќе понудат некакви компаративни искуства, односно да видиме како ова функционира. Презентацијата дали може да се пушти? Да, сепак значи ќе одиме без пауза, со тоа што ќе ги замолам експертите од странство кои што реков ќе представат две компаративни искуства, односно ќе представат два модели кои што имаат сличности, да видиме како тие функционираат во пракса. Значи првиот експерт е доктор Мадис Салувер, кој што е одговорен за финансирање во Естонскиот истражувачки совет и ќе зборува за инструментите за јавно финансирање како предуслов за успешен развој на R&D во Естонија, а веднаш по него професор доктор Митја Жагар од научниот совет на Словенечката истражувачка агенција, кој што ќе се осврне на јавни повици за финансирање на научното истражување во Словенија. Доктор Салувер, поверете.
everybody. My name is Matti Salover, and I'm the funding officer for the domain of the Culture and Society at the Estonian Research Council. So, Culture and Society covers both social sciences and humanities in our council. So, I'm going to speak about three topics. First of all, about restructuring of R&D activities in the early 1990s and what it has really meant for the present situation in R&D in Estonia. Then briefly about our research council and its activities, and finally about the different instruments of public R&D funding in Estonia. Okay, so a few words about the specific situation in R&D in Estonia. First of all, we are not a small country. We are even smaller than Macedonia. A very small country, population-wise. But we still have national language, higher education and research, which means that we are responsible for developing these two domains. And we need a balance between specialization and cultural educational coverage. Secondly, we are a very dynamic society because after the regaining independence in 1991, we had to completely restructure the whole society, including the R&D and higher education system. Then we also have a problem because, well, we don't have any major industrial enterprises in Estonia, which means that innovation has to be carried out with the help of startups, small companies, and also to involve foreign companies in this process. We have a very lean government, but there are no tax incentives for R&D. And last but not least, well, we are very E-oriented, IT-oriented society. Almost all banking transactions are done electronically. We have a e-tax office, and 92% of all tax declarations are submitted electronically. And we also have electronic elections of both local and national bodies. One of our problems is that we are very competitive, which means that share of project-based funding from the total funding in Estonia is 73 to 75%. If you look at this graph, you can see that Switzerland has this share of only 25%, and Austria and Netherlands are in the same category, whereas Estonia, Korea, and Chile are on the right-hand side with more than 70% of being competitive funding. So what happened in Estonia 25 years ago? So we had to make very harsh decisions. First of all, we had to make legislative acts to support the functioning of the R&D system. So we completely rearranged the financing system, and institutional reform was carried out. In order to do so, we had international evaluation of our R&D groups and institutions in early 1990s. And last but not least, higher and postgraduate education was brought into accordance with the international criteria. So, international evaluations of our research teams and institutions was carried out in 1991-92 with the help of Swedish Academy of Sciences and the Swedish Research Council. And as a result of it, almost half of the
groups and researchers were made redundant in Estonia. Starting from 2010, we have two types of regular evaluations of Estonian research. First of all, it's a first regular evaluation of all Estonian R&D institutions, so-called broad and shallow evaluation, which means that if you pass the evaluation criteria, you are entitled to national funding and you are entitled to carry out PhD education. And second type is a targeted evaluation of a research area, for example, soil and plant science, which means that all institutions, research groups were evaluated by international teams in that area. We also made major changes in higher and postgraduate education and introduced already in 1990 a uniform PhD degree system. Before that, as you may know, there were candidates of science and doctors of science. After 1990, there's only one research degree, that of Doctor of Science. And another important change was in 2002-2003 when Estonian universities adopted the 2+3 model for bachelor and master studies. So, as to the evolution of our R&D funding system, then we, from 1994 to 2012, had two parallel institutions, organizations, and two models of funding. One for personal grants by Estonian Research Foundation, and the other one by the Estonian Research Council, which targeted financing of team grants of institutions. And after 2012, the two institutions were merged, and we have the system of institutional personal research funding. In order to meet the requirements of R&D institutions, baseline funding was introduced. And then also in 1999, we introduced so-called Ministry of Education and Research national programs, which is for limited domains, Estonian language and literature, history, national collections, language technology, and so on. And starting from 2001, we have a special program for centers of excellence. We also have a program for launch of maintaining R&D institutions infrastructure. And starting from 2007, we have a special program for EU-financed R&D programs in Estonia, which are tailored according to the needs of the country. So, what can we say about the harsh decisions which we made in about, let's say, 25 years ago? Have the decisions paid off? Well, yes, according to Nature, they estimated that Estonian science is small but strong. And the right decisions we made 15, 20, 25 years ago are now paying off, which means that this process, once you make a decision and then you can see the results, takes a lot of time. We are very active in international cooperation, so more than 60% of applications are made in cooperation with the researchers from other countries. We have a university-centered institutional R&D structure, which means that most of the former R&D institutes, which were separate units, are now merged with the universities. We have a high priority in strategic planning because all the R&D strategies are adopted by the Estonian Parliament. We also have maintained high priority in R&D funding, which unfortunately has stagnated from 2008. And we have been rather efficient in the use of EU structural funds.
So this is all reflected, for example, in the number of publications which are indexed by the Thomson Reuters Web of Science. So you can see that the growth in the volume of publications has, over the last 15 years, has been almost 4 times. But what's even more important is that the quality of these articles has increased manyfold, and Estonia has passed the world average for citations per article. And we also are above the world average in share of publication, reaching the top 10% of most cited articles in the world. R&D expenditure and intensity in Estonia has increased, but as I said, well, starting from 2009, it has more or less stagnated and has increased only due to the input from EU structural funds. And another indicator that we have been rather successful is our participation in EU framework programs. Starting from the fourth framework program, you can see that the number of projects we are involved has also increased more than 5 times, and the volume of funding from EU has also increased manifold. So we have calculated that every euro we put into EU framework programs returns us 2 to 2.5 euros. Now, a few words about the Research Council. As I mentioned, it was formed in 2012 as a measure of 2 former separate institutions, Estonian Science Foundation and the Research Cooperation Center from the Archimedes Foundation. Our headquarters are in Tartu, but we have 2 branch offices also in our capital Tallinn and in Brussels. And we are located on this glass tower on the left-hand side of the picture. So where are we in our R&D system? We are an advisory body to the Estonian Ministry of Research and Education. Independent body, legally independent body, as an advisory body to the Ministry of Education and Research. As to our responsibilities, these are manifold. First of all, we are responsible for national research funding, analysis and evaluation of R&D activities. Also, we act as a national contact point for EU framework programs, COST, ERANETS, and so on. The specific of our research council is that we have a department responsible for science communication, which is very active in dealing with young researchers, scholars, school students, and so on. We have our own research information system, ETIS, which I'll say a few words later on. And we also cover a number of horizontal issues, including open access and open data, monitoring of intellectual property rights, research integrity and research ethics, and so on. Now, so we have 6 departments, and overall total income for the institution is around 20 million, but we also handle 44 million euros worth of other projects and instruments here in Estonia. Very important for us is the research portal and the research system, which actually combines a database of different R&D related activities, but it also is an information channel or a workbench for submitting, processing, and evaluating project reports, applications, and also project reports.
Okay, and finally, a few words about the main instruments of public guarantee funding, which serve as a guarantee for successful research. As I mentioned, we have these personal and team grants, different types of these grants managed by our Research Council. We have national programs, rather small proportion. We have baseline funding for our R&D institutions in Estonia. We also are responsible for support for research infrastructures. We have a special research infrastructure roadmap available in Estonia, which is a long-term strategic document. We also have Centers of Excellence program, already a third one. And as I mentioned, we have a number of EU-financed national thematic R&D programs. But the problem here, as I can see, is that the last three instruments are based on EU funding, EU structural funds. Almost 50% of Ministry of Education and Research funding comes from EU structural funds, and there is a problem. What will happen in 2020 when this program ends? So here is just an overview of our main instruments and their share. As you can see, these structural funds are very important for our research and development. Also, proportions of these individual and personal and team grants have changed over time. And that's briefly all. So questions and maybe during the question and session of the session. Thank you very much. Го поканувам значи последниот учесник на оваа дебата денес, професорот Митја Жагар, кој што ќе ни каже перспективата на Словенија. Повелете. Thank you very much. I would first like to thank for the invitation and possibility to participate in the project, and I would like to say that it is a privilege to be a part of the process, and it is particularly great to be present in this event and see the results. I decided that rather than presenting research and development in Slovenia and its system of organization and funding of research and science in detail, I will use this opportunity to make a few points and general comments with regard to the organization and funding of research, which I think is more applicable and more useful also for the Macedonian circumstances. First, I would like to point that probably the most important in providing the long-term efficiency and quality of research in individual country is to ensure the stability and predictability within the system. Namely, these are systems that take time to reorganize, stabilize, and start functioning properly. In order to do high-quality research, you have to have stable conditions, and you have to do and work in long term. You have to do not just short-term projects, but also you should have the basis for long-term research. And here I would like to say that the most optimal are solutions that ensure simultaneously the stability of the system and research, as well as offer possibilities to introduce innovation and development of new cutting-edge research within the system. And in order to do so, basically you need funding. And the sources of funding are particularly public, and I should say that in European context, public funding is by far most important. Then you should also start introducing other sources, which are European and international funding. Again, most of it are budgetary public funding. And then also we should try to initiate some funding coming from economy and market, and also from public-private partnership. However, I should say that in a long term, to somehow develop long-term strategies
and stability, the majority of funding probably needs to be public. Particularly the smaller systems, such as, for example, Macedonia, Slovenia, and Baltic and some other states, actually have shown that without stable public funding, you cannot ensure that. The question here, of course, is how to establish the balance between the stable and unstable or program-oriented funding. Actually, ideally, the systemic funding ensures the functioning and simple reproduction of research and of functioning of research institutions. And this is what most of the Western countries have achieved. They actually have funding at least for the basic number of staff of the institution and for the functioning of institutions provided within the state budget, within the public funding system. And this is true for universities and public institutes, but како такви мора да постојат и не се однесуваат само на посебен национален интерес поврзан со националниот идентитет. Може би тука би се јавиле некакви проекти од други нарачатели во државата, од други министерства. Значи се работи за агенција за научни истражувања, каде што би можеле, да кажеме, Министерството за земјоделие да се јави како порачател на некакво истражување за некаква агрикултура која што е од посебен национален интерес или успева во Македонија. Значи, не останати се тука заради вакуумот, заради потребата на државата, меѓутоа критериумите се исти за сите. Добро, ќе правиме. Јас би преминала на прашањето од госпоѓата од извинувам Снежана, мојата именјачка, да. Значи, кога зборувавме околу подготвувањето на моделот, дали сакаме да одиме со идеален модел или сакаме да одиме со рационален модел кој што ќе се имплементира? Потегнавме многу сегменти. Дали може високото образование да се одвои од науката? Дали што ни нудат законите и така натаму? Видовме дека законодавецот сакал да направи комплексно решение и да направи нов закон за иновацијска дејност во Република Македонија, да формира Национален комитет за високо образование, наука и иновацијска дејност, кое што никаде не е спомнато во Законот за наука, е регулирано во друг закон, а овдека стои само одредба национална програма што ја донесува Националниот совет за високо образование, наука и така натаму. Најдовме на еден куп правни пречки, вакууми и дупки во сите три закона, кои што ги прават сите три закона нефункционални. Одлучивме дека состојбата е алармантна и дека првичниот фокус е да дадеме модел кој што ќе биде наедноставен, најдалеку од капата на власт, како да кажам, и што помалку, што полесно имплементирачки. За да буџетските средства потребни за наука веднаш стапат на сцена. Ние немаме простор, значи ги слушнавте коментарите од Словенија, од Естонија. Основа е систематско континуирано значи финансирање на науката, доколку сакаме да се вратиме на некоја позиција, па и да почнеме да покажуваме некаков резултат. Книгата која што имате и каде што ги прочитавте деловите за методологија се работени веќе 2012 година, тој одговори на прашањето на Стефан. Веројатно Стефан одамна завршил факултет и не знае дека студиските програми се реакредитирани и дека сега на втор циклус на студии на некаде на некој универзитет и на прв постои предмет методологија на научно-истражувачка работа. Значи, таа фаза од претходната книга беше работена во периодот 2009-2012 година.
2013, така да е постара публикација, ова е тука. Значи, тоа е во делот на агенцијата околу надворешната евалуација. Значи, за надворешна евалуација постојат институции кои што тоа го прават. Меѓутоа, нормално дека агенцијата ќе овозможи на таквите, ќе може да порача, да биде нарачател на надворешна евалуација на сите субјекти во на научното истражување. Се разбира дека ова мора да рефлектира, ние го дадовме како можност и во другите закони, значи каде што се регистрирани институциите. Не знам дали одговорив на се. Има време и за време на коктелот кој што не очекува. Пред да одиме на коктел, дали експертите од Естонија и Словенија сакаат да адресираат некој прашање? Yeah, well, I would like to address this issue of national programs, or programs of national importance and so on. Actually, what we have to see, and we have to bear in mind, we have to see the overall general picture. Not only, let's say, separate the would-be new body which is going to finance certain instruments for that activity, but to see the general picture. For example, these institutes in Estonia, they receive baseline funding, which means that they are guaranteed annual stable funding from the national budget. Secondly, they can apply for projects which are announced on annual calls. But when they apply for these projects, they compete on par with all the other institutes, universities, and so on. And thirdly, I would say that within the Research Council in Estonia, we have a division of 4 major research domains. Culture and society is one of them. And the funding for annual calls is pre-agreed between these 4 standing committees or 4 major fields, so that culture and society already knows that they have a stable, continuous funding of a certain percentage of the annual call budget. And therefore, the applications compete within the domain of culture and society between each other. They don't compete with physics, chemistry, biosciences, and so on. So this guarantees the stability of funding in our system. Thank you. I would also like to comment on 3 or 4 issues that I believe are important, and the first one refers to the reform. And I do agree that one has to approach reform in a coherent and global way, so as to include not only reform of research, but also of higher education, but also all other research and development areas that might be important in this context. And here I would like to say that quality assurance is actually one of the key issues in this respect. However, when it comes to quality assurance, when it comes to higher education, the traditional model is that separate quality assurance agencies and institutions are established that actually evaluate either institutions or programs, higher education programs or higher education institutions. And usually these are independent bodies that operate with their own system of independent evaluators. I'm also a member of a few of those in different European countries, and I must say that there are 2 basic principles that are being applied. The majority of countries actually knows so-called institutional evaluation, where at the same time all the programs within a specific publicly accredited institution is evaluated, while some of them also know an additional instrument, which is the so-called program evaluation, which only evaluates individual programs, sometimes also at the institutions that do not have as such public accreditation.
But this is the system that is quite complex, and you probably need to discuss it in more detail when you are going to discuss the coherent reform of the field. What I would suggest is that at least for those higher education institutions that appear both in public and private sectors, probably the most applicable model is the institutional evaluation, which means that the institution is evaluated and then the institution is responsible for the quality of the programs, but the institution is periodically reviewed, and if it no longer meets the criteria, then such public accreditation is being withdrawn. And usually there is a process so that institutions have 4, 5, 7 years adoption period in order to meet the criteria. The second important issue is the issue with regard to the data and databases collected with public research funding. Yes, in European context there is now a principle in the rule that applies that not only publications and final results, but also raw data and research databases need to be made available. This is done in different ways, sometimes through web pages, through systems, but what has to be provided is upon the request, the institution that received public funding has to enable another researcher being funded from the public sources to actually access the data in the database. And I think this is very important. This is also a part of transparency of the whole process. And also here one can actually address some of the issues that are actually the ethical issues, and this is the fact that we know that sometimes certain data have been created in not always very methodological and systematic ways. With regard to the institutions that actually function within different systems, and who asked for a very specific institution which is a part of Faculty of Social Sciences, I have to say that in most countries that I know, institutions tend to actually adjust to the existing funding systems, meaning that they would try to adjust best to the national funding, to the European funding, and then try to establish a balance that is optimal for their specific situations and needs. And Faculty of Social Sciences is relatively successful in doing so. However, it does have quite severe problems also in ensuring adequate funding for all its activities. And currently, probably less problematic than research activities are actually some educational activities and programs because of the lack of funding there. In addition to research and educational programs, however, and the Faculty of Social Sciences, and this also applies for the Institute, it also provides certain infrastructural activities, such as the library, such as the databases that the Research Institute actually has, and so on. And for those activities, actually also special infrastructural funding is provided based upon infrastructural programs, and Faculty of Social Sciences is also one of the beneficiaries of such system. And my final comment would be with regard to those national interests and national institutions. I do agree that the same criteria should be implemented in the field. And I do agree that whenever possible, we should tend to actually implement international criteria also for national institutions. However, sometimes, and this has been seen in the Baltic countries, this has been seen in Slovenia, this has been seen in the UK, and I mentioned this UK example before, we go too far with implementing cutting-edge criteria to all fields without taking into account specific situations. And if in Britain they figured out that dismantling and abolition of certain institutions because they have not met the most rigorous international standards at the time was so costly that Britain, with its level of development,
cannot repair the damage done in the early 1990s. So it means, yes, apply the highest possible standards. However, bear in mind that dismantling certain institutions without having adequate replacements actually increases costs and multiplies them, not just increases them, it multiplies them. So try to use a balanced way, and rather than just abolishing certain institutions, try to reform them and try to implement the highest possible standards. And when it comes to competing for projects and programs in open calls or thematic calls, then of course the same criteria need to be met. So this only goes for infrastructural and basic activities that otherwise could not be ensured. And I think the long-term costs would simply be too high if you decide to abolish them. Thank you very much. Една финална кратка интервенција имаме. Благодарам, Маријана. Многу кратко, значи, ние имавме минатата година можност во 2-3 наврати да се изразуваме, да се произнесуваме по овој модел, кој што навистина е за поздравување, нели, цениме дека не само што ги исполнува побарувањата и креира нови можности, туку и навистина е функционален модел е за тоа што се викаат пронаоѓање на формули за предизвиците во оваа поле. Но од таа дистанца до денеска, можеби се повеќе сум убеден на една работа која што гледам дека е истакната во моделот околу комисиите за професионалните тела, значи зборот ми е околу постојањето и адхок комисиите типот тела. Отлично што истакнато интердисциплинарната комисија за истражување, но од таа дистанца до денеска се повеќе сум убеден дека можеби ние одиме воопшто како регион, но гледаме некој си тренд европски оди кон тоа да е потребна една постојана комисија пред се за интердисциплинарни истражувања, а потоа и за другите. Втора работа која што сакам исто така можеби да укажам за размислување околу овој модел кога ќе дојде моментот, нели, да се имплементира и да се покрене на едно повисоко ниво, е околу интеррелацијата меѓу Агенцијата за научни истражувања и Одборот за акредитација. Убеден сум дека со нов еден можен закон за високото образование, улогата на Одборот за акредитација, мислам, е под големо прашање, ако нема никога да се врска со поконкретно со едно тело за научни истражувања. И третото и последното, навистина сакам да се заблагодарам во име на Универзитетот на Југоисточна Европа, дека се препознаваме и субјектите во кои што ние спаѓаме како јавно, приватно, непрофитно високо образовна институција. И се надевам дека тоа би требало во иднина да се има предвид, посебно да се додефинира, оти нашиот статус е навистина специфичен, но може би треба и една креативност како се тоа да се реализира, бидејќи навистина словенечкиот државен модел околу научните истражувања ние сме го направиле како еден начин институционален модел со воведување на Central Research Committee, значи кој што е еден вид мини модел на институционално ниво. Благодарам. Да, благодарам. Значи, се повеќе препознав коментари, можеби и вака идеи за неформална дискусија, освен ако некој не сака. Да, повеќе, значи, ве поканувам сите сега на коктел, ви благодарам за дискусијата, може да ја продолжиме во неформален манир.